پانی تو کیا جی عثمان، ہم لائیو ہیں. جی رضوان بھائی ہم لائیو ہو چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو سٹارٹ کر دیجیے. السلام علیکم دوستو. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے دنیا بھر سے اچھے سے اچھی اسلام پہ، معاشرت پہ، سیاست پہ مختلف اقساط میں بات کرنے کے حوالے سے، اور بالخصوص ہمارا جو اس میں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اور اسلام کو مسلمانوں کو درپیش مسائل پہ بات آہستہ آہستہ شروع کی جائے. تو اس کی ضمن میں آج میں نے اپنے کچھ دوستوں کو، کچھ اساتذہ کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے تاکہ ان لوگوں سے بین المسالک یعنی انٹرا فیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے ہم بات کر سکیں. میں نے ترمذی میں اور ابو داؤد میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے دین میں سختی کی. ایک مرتبہ یہ بات کہی، پھر دوبارہ پھر کہا وہ شخص ہلاک ہوا جس نے دین میں سختی کی. پھر یہی بات تیسری مرتبہ کہی، وہ شخص ہلاک ہوا جس نے دین میں سختی کی. آپ یہ سوچئے کہ یہ 3 مرتبہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک بار بھی یہی بات کی جا سکتی تھی. وہ بیسیکلی ہم لوگوں کو، مجھے، آپ کو، سب مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ دین میں سختی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں. یہ جو سینکڑوں قسم کے فرقے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ضمنی معاملات میں سختی کی وجہ سے ہیں. اور جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا، تو اس کا مطلب بھی بہت واضح ہے کہ وہ ہلاک سے کیا مراد ہے. کہ ہمیں دنیا میں ایک مقصد دے کے بھیجا گیا تھا. وہ مقصد کا تعلق جہاں انفرادی ہے، ہمارے انفرادی معاملات سے ہے، ہمارے انفرادی تزکیہ نفس سے اور انفرادی فرائض کی ادائیگی سے ہے، وہیں اس کا تعلق کچھ اجتماع سے بھی ہے، مسلمانوں کے یا انسانوں کے اجتماع سے بھی. تو جب ہم دین میں سختی کرتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس سختی کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم سب انسان ایک طرح سے سوچ نہیں سکتے. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باعث ہمارا وہ مقصد جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا پورا نہیں ہو سکتا. وہ پورا نہیں ہو سکتا تو ہلاکت ہی ہے. تو یہ بہت سادہ سا چیز ہے. قرآن پاک بھی اس کی کئی آیات میں ہلاک رہا. اس دین والی آیت آپ نے پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ قرآن پاک میں آیات کو کوٹ کریں گے ہمارے ساتھ جو اسکالر بیٹھے ہیں، لیکن قرآن پاک میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، حضرت اس میں پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی یہودیوں کی طرح سج بحثی کرو گے، چھوٹے چھوٹے سوالات کرو گے؟ یعنی وہ جو سختی جب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر احکامات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور شریعت سخت ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے یہودیوں کے معاملے میں ہوئی، وہ اس کو براڈ پرسپیکٹو میں نہیں لینا چاہتے تھے. اللہ کے میسج کو چھوٹی چھوٹی جان بوجھ کے کج بحثی کرتے تھے. پھر وہ ایک واضح ہدایت آ جاتی تھی، پھر ان کی انہیں پیروی کرنی پڑتی تھی. خیر، میں آپ کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، ایک اسکالر کو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، بہت سی یونیورسٹیز کی سربراہی کر چکے، ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب ہمارے حضور اسکالر ہیں. آپ سب لوگ ان کی تحریریں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی فیس بک پہ بھی ٹھیک فالوئنگ ہے. ان سے ہم اس معاملے پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایوب حامد صاحب. ان کو آپ میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے ہوں گے. یہ کینیڈا میں رہتے ہیں. یہ بھی میرے اساتذہ میں شامل ہیں. بہت عظیم اسکالر ہیں. اصل میں ان کا کامرس اور اکاؤنٹس تھا، لیکن جب یہاں، اور یہ کامیاب ترین زندگی یہاں گزار رہے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ اسلام سے متعلق خصوصاً یہاں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنا سارا کام چھوڑ کے اور درس و تدریس کا معاملہ شروع کیا. انہوں نے کافی کتابیں لکھی، جن کے لنک سارے کے سارے اور کتابوں کے نام اور باقی ڈیٹیلز میں یہاں بھیجوں گا. انہوں نے اس کے علاوہ 18 سال مسلسل بیٹھ کے محنت کر کے قرآن پاک کی انگریزی میں تفسیر لکھی ہے. ان کی اور وہ تفسیر میرے خیال سے جدید زبان میں ہے، یعنی انگلش میں تو ہے، لیکن اس کے اندر جو مفاہیم استعمال کیے، جو الفاظ استعمال کیے، وہ ایک جدید بچے کو، یہاں کے بچوں کو، کینیڈا کے، مغرب کے بچوں کو وہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں. جیسے میرا مراد یہ ہے کہ اگر جیسے اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے تو اس کے الفاظ وہ چونکہ 100 سال پرانی زبان ہے، سخت اس وقت کافی یعنی گہری زبان تھی اردو، تو آج کے بچوں کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی. ایسے ہی انگلش میں بھی معاملہ ہے. انہوں نے جو مفاہیم، جو الفاظ یوز کیے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے یا ترجمہ کرتے ہوئے، وہ آج کی زبان میں ہے.
किताबें जो इन्होंने लिखी वो पब्लिश कराते रहते हैं, ना सिर्फ पब्लिश कराते रहते हैं बल्कि पब्लिश करा के फ्री तकसीम की, तो उनके लिंक्स भी मैं आपको यहाँ पे भेजूंगा। तो ये हमारे साथ हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं शजर नकवी साहब। आप इनसे भी, आप में से बाज़ लोग वाकिफ होंगे, वो जो बाज़ लोग होते हैं छुपे हुए उलमा, यानी वो ज़्यादा ज़्यादा तशहीर अपनी पसंद नहीं करते, ये उस किस्म के लोग हैं, बहुत साहिब इल्म आदमी हैं, कुरान पाक के अच्छे आलिम हैं। किसी किस्म के फिरका परस्ती में ये उनको मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। ये तो एक बाइलम इंसान है, बाअमल बाइलम आलिम है। तो ये इनसे भी हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। हमारे साथ खिज़र गिलानी साहब हैं। खिज़र गिलानी साहब यूएसएड के ऑफिसर हैं। बहुत लंबे अरसे से मुख्तलिफ एनजीओ के साथ, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में रहे, पढ़ते लिखते पढ़ाते काम करते। इनसे इनसे ये आलिम नहीं है, इनसे हम सोशल एस्पेक्ट के बारे में पूछेंगे, जो फिरका परस्ती का या इंट्रा फेथ डायलॉग ना होने की वजह से मुआशरे में जो सड़ान पैदा होती है, उस सड़ान से इनके काम पे क्या असरात होते हैं, हम इनसे इस मामले में पूछेंगे। ये मजहबी अच्छे नेक आदमी, लेकिन बहरहाल ये मजहबी आलिम के तौर पर हमने इनको नहीं पाया। तो हम बात शुरू करते हैं डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब से। सबसे पहले मैं इनसे सवाल पूछना चाहिए, हमें ये बताएं कि फिरका असल में कहते किसे हैं। इससे पहले कि हम इंटरफेथ डायलॉग की तरफ आएं, हम ये जानना चाहते हैं कि फिरका किसे कहते हैं, फिरका और मसलक के बारे में, मसलक में फ़र्क क्या है। क्या मसालिक फिरका है जैसे देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, मुहाजिर, सॉरी जो भी अहले हदीस, क्या ये भी फिरके हैं। फिरका असल में क्या है, फिरके और मसलक में क्या फ़र्क है, और कुरान पाक ने फिरकों की इतनी मजम्मत क्यों की है। ये पहला सवाल हम पूछ रहे हैं डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिजवान खालिद चौधरी साहब और इनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो वक्त की शायद सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसे शुरू करने की सआदत अल्लाह ने इनकी किस्मत में लिखी है। और इसके साथ साथ जिस अहम पहलू से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, वो गालिबन आज के दौर में बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से सबसे अहम पहलू है। जहाँ तक फ़िरक़े की बात है, तो फ़िरक़े की डेफिनेशन से पहले एक बात बतौर तमहीद में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि फ़िरक़े का ताल्लुक़ इख्तिलाफ़ से होता है, बस औक़ात हम ये समझने लग जाते हैं कि हर तरह का इख्तिलाफ़ कोई बुरी चीज़ है, जबकि वाक़या ये है कि सारी खूबसूरती इस कायनात में और इंसानी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के हर पहलू में इख्तिलाफ़ से ही है। एक लम्हे के लिए आप ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाए, लोग सारे एक जैसे हो जाएं, उनकी सोचें एक जैसी हो जाएं, उनकी शक्लें एक जैसी हो जाएं, उनके अफ़कार एक तरह के हो जाएं, उनकी आवाज़ें एक जैसी हो जाएं, ये ज़मीन हर जगह एक ही तरह की हो, ये सारी इमारतें, सारे पहाड़, सारे दरिया सब कुछ यकसां हो जाएं, तो क्या ये दुनिया रहने के काबिल होगी और क्या ज़िंदगी मुमकिन होगी? तो इस हवाले से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इख्तिलाफ़ में खूबसूरती है। अलबत्ता उस इख्तिलाफ़ में खूबसूरती उसी वक्त तक होती है जब वो इख्तिलाफ़ मुखालफत की शक्ल न इख्तियार करे। अगर किसी जगह इख्तिलाफ़ मुखालफत की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ज़िंदगी नामुमकिन और मुश्किल तर होती चली जाती है। मुख्तलिफ चीज़ें, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा एक दूसरे से ताआवुन करते हैं तो एक मुकम्मल इंसान बनता है। अगर वो एक दूसरे की मुखालफत करने लग जाएं तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इस हवाले से पहले तो ये बात ज़हन में रखने की है कि इख्तिलाफ़, हर इख्तिलाफ़ बुरा नहीं होता और इख्तिलाफ़ में खूबसूरती है। दूसरी ये बात कि इख्तिलाफ़, जो फ़िक्री इख्तिलाफ़ात होते हैं, उनके आगे दो पहलू हैं। एक फ़िक्री इख्तिलाफ़ वो होता है जो असासियात में है, बुनियादों में है, बहुत बुनियादी चीज़ों में है, और दूसरा इख्तिलाफ़ वो होता है जो तरीक़ेकार में है, जो रास्तों में है। मिसाल के तौर पर आपकी एक डेस्टिनेशन है, आप ने एक मंज़िल पर जाना है, उसमें पहुँचने के लिए अगर आपके पास 3-4 मुख्तलिफ रास्ते हैं और मुख्तलिफ लोग उन मुख्तलिफ रास्तों पर चलकर उसी मंज़िल तक पहुँचते हैं, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने
अलग अपना ग्रुप बना लिया, अलग फिरका बना लिया, या इन्होंने इख्तिलाफ कर लिया, उन्होंने एक दूसरा रास्ता उसी मंजिल के लिए इख्तियार किया। लेकिन ये कि अगर उस मंजिल को कोई छोड़ दे तो फिर आप ये कहेंगे कि ये उस पूरी जमात से अलग हो गया जो जमात एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहती है। इसी से हमें फिरके और मसलिक के इख्तिलाफ या उनके मफहूम का, मफाहीम के फ़र्क का पता चलता है। वो इस तरह कि अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें या किसी भी मजहब की आप बात करें तो हर मजहब में कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिन्हें अकायद कहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसे आम तौर पर फ़िक़्ह या वे ऑफ लिविंग या मुख्तलिफ काम करने के मुख्तलिफ तरीक़े जो हैं वो होते हैं। ये जो अकायद हैं ये बुनियादी चीज़ है, और जब अकायद में इख्तिलाफ करके कोई ग्रोह अपनी पूरी जमात से अलग अपनी एंटिटी कायम करता है तो उसे फ़िरका कहते हैं। और कुरान हकीम ने इसको बहुत जगह जिक्र भी इसी हवाले से किया। मसलन कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में नहीं बंटो। यानी अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इससे कुरान मुराद है। और एक बहुत तवील हदीस भी आती है कि ये सबसे मजबूत रस्सी जो अल्लाह की है, जिसे पकड़कर कोई शख्स गुमराह नहीं होता, वो कुरान हकीम है। तिरमिज़ी में ये रिवायत आती है। फिर कुरान हकीम ने सूरह शूरा में दूसरी जगह ये कहा कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि नूह से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कई पैगंबरों के नाम लेकर जिक्र करने के बाद ये फरमाया कि हमने सब की तरफ एक ही वही की, अन अकीमुद्दीन, के दीन कायम करो, वला ततफर्रकू, और फिरकों में न बंटो। वो दीन जो तमाम अंबिया में हमेशा मुश्तरक रहा, कि जिसमें अल्लाह पर ईमान, क़यामत पर ईमान, रसूलों पर ईमान, और फिर उसमें जो तफसीलात हैं अकायद के हवाले से उनको उसी तरह मानना जैसे कि किताब और सुन्नत में है, या जैसे अंबिया ने अपने अपने अदवार में बताया है, वो दीन है। और अगर इसको मजीद आप तफसीलात में देखें तो हमें तौरात में 10 कमांडमेंट्स जो मिलती हैं, जो आगे बनी इसराइल में हमेशा वही राइज रही, और मुसलमानों के यहाँ सूरा अनआम में और सूरा बनी इसराइल में वही चीज़ें कुछ थोड़ी तरतीब के इख्तिलाफ से रिपीट हुई हैं, वही असल दीन है। उससे हटकर अगर कोई चलता है तो वो असल दीन से हट जाता है। रही ये बात कि हमने किताब पर अमल करना है और सुन्नत पर अमल करना है, उस पर अमल करने में मुख्तलिफ समाज के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। यानी इसे हम एक सादा मिसाल से यूँ समझ सकते हैं कि अगर एक जगह पानी बहुत है, वहाँ आप पानी के इस्तेमाल का जो तरीक़ा है या जो वुज़ू और नहाने का तरीक़ा है, उसके लिए अगर आप पानी की हद बंदी करते हैं तो वो लाजिमन मुख्तलिफ होगी कि पानी की कोई क़िल्लत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि पानी की एक एक बूंद को लोग तरसते हैं और पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पानी के इस्तेमाल के हवाले से एक मुख्तलिफ मेयार बताया जाएगा। तो इस तरह के जो मेयार हैं ये मुख्तलिफ समाज के तनाजुर में मुकर्रर किए जाते हैं, और इस मेयार को उस दौर के मुज्तहिदीन और फुक़हा मुकर्रर करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये फ़लाँ फ़क़ीह का या फ़लाँ मुज्तहिद का मसलक है, ये फ़लाँ मुज्तहिद का मसलक है। यानी इसे आप यूँ कहें कि जैसे हमारे यहाँ जो मशहूर मसालिक हैं, फ़िक़ही मसालिक हैं, कि हनफ़ी है, शाफ़िई है, मालिकी है, हम्बली है, जाफ़री है, ज़ैदी है, ज़ाहिरी है, ये मसालिक हैं, ये फ़िरक़े नहीं हैं। फ़िरक़ा कलामी इख्तिलाफ से बनता है, यानी इल्म कलाम अकायद के इख्तिलाफ से बनता है, जबकि मसालिक जो हैं ये एक मंजिल पर पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। और इसीलिए जब हम दावत दीन का काम करते हैं तो हम अकीदे की दावत देते हैं, हम मसलक की दावत नहीं देते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स किसी को दावत दीन दे रहा हो, किसी को इस्लाम की दावत दे रहा हो और उसे ये कहे कि तुम हनफी फ़िक़्ह इख्तियार करो या तुम फ़लाँ फ़िक़्ह इख्तियार करो, इसलिए कि फ़िक़्ह दावत दीन की चीज़ नहीं है। दावत दीन की चीज़ ईमानियात हैं और अकायद हैं,
उनकी दावत दी जाती है, या उन अकायद के ज़ैल में जो फ़राइज़ आते हैं कि जी हमने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, हमने ज़कात देनी है, हमने हज करना है, हमने रोज़े रखने हैं, हमने माप तोल में अदल कायम करना है, हमने यतीमों के हुकूक का ख्याल रखना है, हमने मजलूमों की दाद रसी करनी है, यानी वो 10 चीज़ें जिनका कुरान ने जिक्र किया है, हमने उनकी तरफ दावत देनी है, अपने मसालिक की तरफ दावत नहीं देनी। ये है फ़िरक़े का और मसलक का फ़र्क। मसलक से फ़िरक़ा नहीं बनता, फ़िरक़ा अक़ीदे के इख्तिलाफ से बनता है। जी आगे चलें। जी जज़ाकल्लाह सर। मैं अयूब हामिद साहब से पूछता हूँ। अयूब हामिद साहब, मैं आपसे 3 सवाल इकट्ठे पूछ लेता हूँ, आप वो नोट कर दीजिए, एक बार में जवाब दे सकें। सबसे पहले तो मैं दोस्तों को ये बता दूं, इनकी जो तफसीर है वो alquran.ca है, यानी अल कुरान में दो मतलब alquran.ca। तो आप में से जो इंग्लिश जानते हैं वो इस तफसीर से जरूर इस्तेफादा कीजिए, मुझे ये तफसीर ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अब मैं आपसे सर सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए कि इंट्राफेथ डायलॉग का मकसद और ज़रूरत क्या है, हमें क्यों इसके लिए कोशिश करनी चाहिए? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से गाइडिंग रूल्स और वैल्यूज़ हैं जो हमने या तो जदीद असरी इल्म से सीखे हैं या इस्लामी तारीख से, जो हमें मसालिक के मबाइन डायलॉग में मदद दे सकती हैं। तीसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि ये तो हम जानते हैं कि सच और हक की हर मसलक की तारीफ अपनी है, क्या कोई ऐसा सवाल है जिस पर हम सब एग्री करके सुन्नी मामलात में इख्तिलाफ राय के एहतराम को तैयार हो सकें? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छा तारुफ करवाया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, और आपने ये बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया ताकि मुख्तलिफ मसालिक में हम आहंगी पैदा हो सके। तो मैं डॉक्टर तुफैल साहब की बात पे थोड़ा मजीद आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने मसलक और दीन के मामलात में फ़र्क बयान किया था, तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बात ऐड करना चाहूँगा आम अंदाज में कि अगर हम दीन की इस्लामी तालीमात को देखें तो हम इनको 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जिसको कुरान दीन कहता है, जैसे उन्होंने सूरह शूरा की आयत से बताया कि अल्लाह ताला ने दीन हमेशा एक ही रखा था और सबको उसी दीन का पैरवी का हुक्म दिया था, और साथ क्या दिया था, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, कि वो दीन को कायम करो और उसमें इख्तिलाफ नहीं करना। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि वो दीन क्या है और दीन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें उन्होंने सूरा अनाम और बनी इसराइल का हवाला दिया, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें आ जाती हैं जिसमें जो दीन में शामिल है और जो हमेशा दीन का हिस्सा रही हैं। तो हम उस तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी चीजें उससे जो हमें समझनी चाहिए वो है कि उन चीजों पे जैसे अमल करने का तरीका उन्होंने बताया कि लोगों ने कुरान की तालीमात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पे अमल करने के तालीमात के मुताबिक उसूल अखज़ किए कि हमने उनके ऊपर अमल करना है, तो वो उनसे फ़िक्र बना। तो फ़िक्र के मुताबिक जब हम चलते हैं तो उसमें इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। तो दीन में इख्तिलाफ नहीं हो सकता, फिक्र में इख्तिलाफ हो सकते हैं कि जब तक हम उनमें कोशिश करते रहें कि हम जो कुरान और सुन्नत के मकासद हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो पहली बात, अगर हम इख्तिलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि दीन के जो मामलात हैं, अकायद हैं, जो ज़रूरी अहकामात हैं, पिलर ऑफ इस्लाम है, उनके अंदर इख्तिलाफ ना हो। जुज़ई इख्तिलाफ जो है, जो फिक्री इख्तिलाफ है, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। और उसमें ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है कि होता क्या है कि बाज़ औक़ात जब हम आपस में ताउन करना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इख्तिलाफ़ात ना हो, जबकि इख्तिलाफ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया
कि वो तो हर जगह पे होंगे, वो तो कायनात का सिस्टम ही उसी पे चल रहा है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि दीन का इख्तिलाफ हम बर्दाश्त ना करें, उसकी हमेशा हमें तस्हीह करनी होगी, लेकिन फ़िक़्ह का इख्तिलाफ जो है उस पे हम कभी आर्गू ना करें, उस पे कभी हम किसी से ये ना चाहें कि वो सब कुछ हमारी फ़िक्र के मुताबिक चले। तो अगर इस फ़िक्र को मनहूस रख लिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें, मामला ठीक हो जाते हैं। तो दीन जो है उसपे उसी तरह कायम रहा जाए जैसे हमें दीन दिया गया है, और इख्तिलाफ जो है उनको रिस्पेक्ट किया जाए और उनको माना जाए, और उसके ऊपर किसी के ऊपर अपना मसलक ना थोपा जाए, बल्कि हर मसलक की इज़्ज़त की जाए और उसको अकोमोडेट किया जाए। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा हमें ये देखना होगा कि बहुत सारे इख्तिलाफ़ात इसलिए पैदा होते हैं कि हम रूल और टूल में फ़र्क नहीं करते। रूल जो होता है वो तो हमें शरीयत से मिलता है, ख़्वाह वो दीन का रूल हो या वो फ़िक़्ह का रूल हो। तो एक तो रूल होता है, दूसरा होता है टूल, जिसके ज़रिए हम उस रूल को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करते हैं। तो अब जब हम रूल और टूल में फ़र्क नहीं करते, तो इससे भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। देखना ये है कि रूल हमेशा शरीयत से आता है, लेकिन टूल जो है, वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे-जैसे हमारे वसाइल बढ़ते हैं, जैसे हमारे मीन्स जो है हमें अवेलेबल होते हैं, हम उनके मुताबिक टूल्स अपनाते हैं। अब इन सभी चीज़ों की मिसाल ले लीजिए कि दीन में नमाज़ जो है वो पिलर ऑफ इस्लाम है, वो ज़रूरी है, वो दीन का हिस्सा है। दीन के नमाज़ को कायम करते हुए बहुत सारे फ़िक़्ही मामलात हैं जो उसमें फ़िक़्ह के मामला में आ जाती हैं, और उसमें हम बहुत सारा इख्तिलाफ हो सकता है कि रफ़ा यदैन करना है कि नहीं करना, आमीन बिल जहर कहना है, नहीं कहना, और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो जो शख़्स इनकार कर दे कि नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, वो उसने दीन में इख्तिलाफ कर दिया। जो फ़िक़्ह का मामला है, उसके अंदर हमने ये ख़्याल रखना है कि वो हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। अब आ जाता है उसमें रूल और टूल का फ़र्क। तो रूल क्या है कि फजर की नमाज़ होगी सूरज तुलु होने से पहले और डॉन ब्रेक होने के बाद, वो उसका फजर का टाइम है। हमने ये रूल है, और टूल क्या है कि हम जाके बाहर देख लें कि बौ फटी है कि नहीं फटी, और सूरज निकला है या नहीं निकला। दूसरा ये है टूल हमारा कि हमारे पास सूरज की सारी कैलकुलेशंस मौजूद है, हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या है, उसे सारा हम उसका हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक हमने टाइम का नमाज़ के टाइम कैलकुलेट करके घड़ी से देख लेते हैं, वो टूल है। टूल को रूल से हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो इससे क्या होगा, तो हमें ख्याल रहेगा कि टूल जो है वो बदलता रहता है। वो जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तरक्की होती है, उसके मुताबिक उसके अंदर कमी-बेशी होती रहती है, और नए-नए टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल वही रहता है, नमाज़ का टाइम वही रहेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया। तो इस मिसाल से मैं बताना ये चाहता था कि अगर हम इख्तिलाफ़ात से बचना चाहते हैं और अमन की पैदा करना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दीन में इख्तिलाफ ना हो, फ़िक़्ह का इख्तिलाफ जो है उसकी हम रिस्पेक्ट करें, और सबको अपने-अपने तरीके के मुताबिक चलने दें, और एक-दूसरे के उसमें झगड़ा ना करें, और रूल को तो अपना दिल से लें, लेकिन टूल जो है वो हमारी सोसाइटी के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जो वसाइल मुयस्सर हों, जो मीन्स अवेलेबल हों, हम उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। एक तो ये पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि जब दीन के अंदर अल्लाह ताला ने बताया इख्तिलाफ नहीं करना, वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, तो फिर उसमें फिरके इस तरह बनते हैं कि जब हम दीन को टुकड़े-टुकड़े करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रूम में बता दिया हुआ है हमें कि वला तकूनू मिनल मुशरिकीन अल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, कि
जिन्हों ने दीन के अंदर इख्तिलाफ किया, उसके दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दीन जो है वो पूरी हमारी जिंदगी पे हावी है। दुनिया के जितने भी मामलात हैं वो हमें अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक उनको उनके ऊपर चलना है। तो दीन में टुकड़े टुकड़े करने का मतलब ये है कि हम दीन के किसी मामले में तो अल्लाह की तालीम को माने और किसी और मामले में किसी और को माने। तो हुआ क्या कि हमने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया कि कुछ मामला जो है वो हम इस्लाम के मुताबिक चला रहे हैं, कुछ मामला हम अपने रस्म रिवाज के मुताबिक चला रहे हैं, कुछ मामला हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं, कुछ मामला जो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुताबिक चला रहे हैं। तो इस तरह हमने दीन को टुकड़े टुकड़े करके बहुत सारे तर्ज जिंदगी को जमा कर दिया। इससे इख्तिलाफ पैदा होता है। तो अगर हम ये बुनियादी चीजें लोगों में आम कर दें और लोगों को ये समझ आ जाए इन चीजों की, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे अंदर रवादारी और इत्तेफाक कायम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी चंद इब्तदाई बातें थी जो मैं इससे करना चाहता था। मैं बाकी सवालात अगर आप दोबारा मुझे याद दिला दें तो फिर इंशाअल्लाह मैं उस पर भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। दोस्तों से मैं जिक्र करता चलूँ कि इनकी जो उर्दू में किताबें हैं बाज़, उनके लिंक अगर कोई मौजूद है या वो किताबें आप तक कैसे पहुँच सकती हैं, इस बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। इनकी किताबें अय्यूब हामिद साहब की बुनियादी नोयत है, यानी वो ईमानियात को क्या कह सकते हैं, उस बारे में मैंने अच्छी, और बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चों से मेरी मुराद ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट, उनके लिए जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वो इतनी अच्छी किताबें मैंने आम फहम अंदाज में तफसील से लिखी हुई मैंने नहीं देखी। तो बहुत अरसा हो गया यहाँ, वजह से या तो इंग्लिश बोलते हैं तो उर्दू में शायद आपको थोड़ा सा, डॉक्टर सुहैल हाशमी साहब तो हैं ही उर्दू के, तो उनकी बहुत अच्छी आपको ज़्यादा समझ में आ रही होगी। इंग्लिश के हैं बेसिकली, इनकी तफसील है, लेकिन फिर भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात क्लियर की है। मैं आपको पूछना चाहूँगा शजर नकवी साहब से एक बुनियादी सवाल। शजर नकवी साहब, जैसा मैंने जिक्र किया, अहले तशरीह आलिम हैं। तो शजर नकवी साहब, मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आप मुसलमान की तारीफ कीजिए मेरे सामने कि मुसलमान असल में आप किसे समझते हैं, एक ब्रॉडर डेफिनेशन के कौन से फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी से किसी भी शख्स को, खा वो शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मालिकी हो, शाफ़िई हो, जो भी हो, उससे आप मुसलमान की उनमें से किसी को कहेंगे जो किन फ़राइज़ और किन वाजिबात पे अमल पैरा हो। इसके अलावा साथ में आप चाहें या आप इनमें से जो मैंने सवाल किए डॉक्टर सुहैल साहब से या अय्यूब हामिद साहब से, इनमें से अगर आप किसी पे मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो आप बात कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो रिजवान भाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वो जिम्मेदारी जो कि इस वक्त तमाम अहले फ़िक्र पर बनती है, उसका काम आपने शुरू किया है, और ये हमारे दिल की आवाज़ थी जिसको आपने आज शुरू किया है। हमें इसकी बड़ी खुशी है, आपको मुबारक हो। तो दूसरी बात ये है कि जिसको आप कहते हैं कि मुसलमान क्या है, ईमान क्या है, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये कुरान में वादे कह दिया है कि हो वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, वही तो है जिसने नादल की है तुम पर ये किताब, मिन्हु आयातुन मुहकमात, इसमें जो आयात है वो मुहकम है, और मुहकम आप जानते हैं कि उसको कहते हैं जिसमें इश्तिबाह ना पाया जाए, शुबा ना पाया जाए। हुन्ना उम्मुल किताब, और किताब का मकसद भी वही है, यानी अल्लाह आपसे वही चाहता है जो कुरान में आयात मुहकमात हैं। व उखर व मुतशाबिहात, उसके बाद कुछ मुतशाबिहात भी हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, पस रहे वो लोग कि जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, तो वो उन्हीं आयतों के पीछे पड़ते हैं जो मुतशाबिह होती हैं। तो ईमान जो है, मुसलमान होना जो है, वो मुहकम आयात से सब किसी को पता चलता है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, कि असल नेकी ये नहीं है कि तुम्हारा मुंह मशरिक़ की तरफ होता है या मगरिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा,
بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، والملائکۃ اور اس کے فرشتوں پر، والکتاب اور اس کی کتابوں پر، والنبیین اور اس کے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو پھر مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، اور قرض داروں مقروضوں کو چھڑانے کے لیے۔ ویسے بھی قرآن کی پہلی جو آیات ہیں جہاں ایمان کا ذکر ہے تو وہاں بھی یہ مال خرچ کرنے پہ ہی ہے۔ اب ایمان کیا ہے یہ تو قرآن کی بعد ایجاد سے پتہ چل گیا کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، رسول اللہ پہ ایمان رکھنا، انبیاء پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، روز آخرت پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ جو ان چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب جو نیکی کے کام ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ سب ہے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں متشابہات پہ، کہ انسان جو رب نے جو پیدا کیا ہے، یہ پہلی چیز ہے، اس میں ایک مادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انا، ضد کا۔ یہ پہلے دن سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان نے اختلاف کر کے اپنی انا سے بتا دیا کہ انا جو ہے یہ بغاوت پہ ابھارتی ہے۔ تو اگر ضد کا مادہ نہ ہو تو کبھی بھی نہ فرقہ بنتا ہے نہ راستے الگ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ صلاۃ قائم کیسے ہوتی ہے؟ صلاۃ اس میں جو ایک صلاۃ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، دوسرا صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا جو ہے یہ تھیوری ہے، یعنی ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور قائم ہوتی ہے وہ عمل سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مشرکین کون ہیں؟ بت پرست ہیں، اللہ کو نام ماننے والے ہیں؟ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے من الذین فرقوا دینہم، بت پرست وہ مشرک وہ ہیں جو اپنے دین میں فرقہ بازی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صلاۃ اور فرقہ بازی دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو فرقہ بازی کرے گا اس کی صلاۃ قائم نہیں ہو سکتی، اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں وہ فرقہ بازی نہیں کرتے ہیں۔ اب جیسے طفیل ہاشمی صاحب نے، قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ راستے تو الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ راستہ تو ایک ہے، صراط مستقیم ہے، راستے الگ نہیں ہوتے، سواریاں الگ ہوتی ہیں، گاڑیاں الگ ہوتی ہیں، منزل ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر سواریاں الگ الگ ہوں تو یہ مسلک ہے، مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب راستے الگ ہو جائیں تو یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں، اور راستے کیوں الگ ہوئے ہیں؟ کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، محکم آیات کو چھوڑا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا اور روز محشر اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے اپنی اپنی امتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کی امت جو ہے یہ گمراہ کیوں ہوئی، یہ ناکام کیوں ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے یا رب قال رسولو، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے فرقہ بازی ہوئی۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن جو ہے اس پہ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی بات کو مان لیں، قرآن پہ ایمان لے آئیں۔ باقی جو فقہی چیزیں ہیں وہ زمانے کے ساتھ اس میں اختلاف ہوتا ہے، ضروریات ہوتی ہیں، زمانہ ارتقاء پذیر ہے، تمدن جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ جب تمدن بدلتا ہے تو اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں، اس کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقہ جب یہ سمجھے کہ اسلام پہلے مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، اس کے بعد جب دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں پہنچا تو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے کچھ علماء نے اپنا اپنا طریقہ کار واضح کیا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے۔ جب
وہ جو علماء تھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کہہ سکتے ہیں یا خمسہ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل حل کرنے کے لیے فقہ ترتیب دی. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا زمانے کی ارتقاء رک گئی؟ اس کے بعد زمانے میں مسائل پیدا نہیں ہوئے؟ یقیناً مسائل پیدا ہوئے. تو پھر انہی فقوں کو قائم رکھنا، انہی فقوں پہ ڈٹ جانا، انہی کو اپنا راستہ بنا لینا، انہی شخصیات کو اپنا راہبر مان لینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کال آ گئی. جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ بول. جی 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 آواز آ رہی ہے میری، وہ کال آ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ کچھ شخصیات پرستی جو ہے، اس کی وجہ سے یہ فرقے بنے ہیں. یہ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، کہ انہوں نے اپنے اپنے احبار کو، اپنے اپنے رہبان کو اپنا اپنا رب بنا رکھا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. جب یہ آیت قرآن کی آئی تو کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو، یہ ہم پہ یہ جھوٹ الزام کیوں لگا دیا ہے؟ ہم تو اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے بتائے جس علماء کو آپ کے کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، اس کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں. کہا کہ آپ کے علماء جس چیز کو حلال کہتے ہیں آپ اسے حلال نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی اسے حلال مانتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگرچہ اللہ کی کتاب اسے حرام کہے تو بھی حلال مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اللہ کی کتاب کو بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا اللہ کی کتاب اسے حلال کہے تو بھی؟ کہنے لگے جی اللہ کی کتاب کو تو وہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اپنے علماء کی بات کو مانتے ہو. تو بھائی صورتحال یہی ہے، جو پچھلے لوگ کرتے آئے ہیں وہی کچھ ہمارے لوگوں نے بھی کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر و نواہی قرآن میں وعدے کر دیے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پچھلوں کے کسی کرتوت پہ، کسی بات پہ اللہ راضی ہوا ہو اور وہی کام تم کرو تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پچھلوں سے اللہ کسی کام پہ راضی ہوا ہو اور وہی کام تم کرو تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے کیا تھا، جو یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے شخصیت پرستی کی وجہ سے اپنے فرقے بنائے، وہی کام آج ہم مسلمان کر رہے ہیں. تو اس فرقہ پرستی کو ختم کرنے کی ایک ہی بات ہے کہ وہ ہے قرآن، کہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں. یہ جو ڈبیٹ ہے یہ ہونی چاہیے، مسئلے کے حل کے لیے بات ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی شخصیت کو اپنا امام مان لیں اور پھر کہ اس کی ہر غلط بات کو، صحیح بات کو اپنے لیے رہبری سمجھیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، ہے کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی اطاعت سے اجتناب کیا اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، بس میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو. الذین یستمعون القول، کہ وہ لوگ جو ہر بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر جو اچھی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں. تو بھائی امام جتنے بھی ہوں، راہبر جتنے بھی ہوں، فقیہ جتنے بھی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، بات سب کی سنو، کیونکہ قرآن سب کا ہے، دین سب کا ہے، ہر کسی کو رائے دینے کا حق ہے. لیکن جس کی بات اچھی ہو، قرآن کے مطابق ہو، عقل تائید کرتی ہو، اس پہ عمل کریں. اگر ہم شخصیت پرستی پہ جائیں گے کہ ہم جی ہمارا امام جو ہے امام ابو حنیفہ ہے، ہمارا امام مالک ہے، ہمارا امام شافعی ہے، تو جب شخصیت پرستی کو آپ اللہ کے دین پہ اہمیت دیں گے، اللہ کے کلام پہ فوقیت دیں گے، تو پھر آپ صورتحال آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی نکاح کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں،
قرآن کچھ کہتا ہے، علماء کچھ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے راستے سب کے الگ الگ ہیں. انہوں نے اپنے اپنے اماموں کی پیروی کی ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہے. تو بھائی مطلق پرستی، فرقہ پرستی ختم کرنے کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اور جو محکم آیات ہیں، جو محکم آیات ہیں انہی کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. جتنی آپ کی عقل ہے، جتنا آپ کا علم ہے، اسی کے مطابق بات ہوگی، اسی کے متعلق سوال ہوگا. جو میرا علم نہیں ہے، جو میری طاقت نہیں ہے، میری پہنچ سے دور ہے، اس کا جواب دے میں نہیں ہوں. باقی رہے مسائل جو اختلافات ہمارے مسلکوں کے ہیں، وہ ہے پرانی ہسٹری، پرانی تاریخ ہے، جس پہ ہم نے دور دیا ہوا ہے، جس پہ ہم نے لڑائی جھگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو خلافت کے، امامت کے اور دیگر مسائل ہیں. تو صحابہ کے اور اہل بیت کے، ان کو ہم نے بہت دور دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد اور سب کا تذکرہ کر کے کہ تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو ہو گزری، لا مکہ سبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، بلا کو ماں کا سب تم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، بلا تو سالون اما کانوا یعملون، اور تم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. تو بھائی جو ہم سے پوچھا نہیں جانا، جس کا ہم نے جواب نہیں دینا ہے، اس پہ زور کیوں ہے، اس پہ جھگڑا کیوں ہے؟ جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، محکم آیات پہ ایمان لا کے اسی پہ عمل کریں گے، تو وہ بات جو پہلے کی ہے اپنا قبلہ صاحب نے، ہاشمی صاحب نے، کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوال در سوال در سوال پیدا کر کے ہم بات کو بگاڑ لیتے ہیں، تو یہ اپنے لیے ہم خود پریشانی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ بات فرض ہم پر واجب کر دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا کہا ہے، روزے کا کہا ہے، تو کچھ مسائل ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے یا کھولنا ہے، یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے. تو اگر اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے تو یہ آپ پہ چھوڑا ہے، جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے. آپ خود غور کریں کہ اگر ہم کوئی، ہمارا کوئی بندہ ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم اس پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 8 گھنٹے کے لیے ہم اسے پابندی کر دیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اتنے بجے آپ نے کھانا کھانا ہے، اتنے منٹ تک کھانا ہے، اتنے بجے چائے پینی ہے، اتنی پینی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی کیسی ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ زندگی عذاب بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی عذاب نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. جو ضروری ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے، جو ضروری نہیں ہے اس پہ ہمیں اختیار دیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار میں ہم نے اختلاف کیا ہے. تو کوئی بات نہیں، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، چاہے سب کے ساتھ الگ الگ ہے. جیسے ہاشمی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر سارے زمین ایک جیسی ہوتی، سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا، سب کا قد کاٹ ایک جیسا ہوتا، سب کی زبان ایک جیسی ہوتی، کوئی پہچان نہ ہو سکتی، سب کی شکل ایک جیسی ہوتی، تو زندگی عذاب بن جاتی. تو اسی طریقے سے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ ان میں جیسی آپ کی طبیعت ہے، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے، جیسے اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہو پکار لو. تو ہم نے اس پہ ضد کر رکھی ہے کہ نہیں، جو طریقہ میرا ہے وہ آپ اپنائیں تو ٹھیک ہے، نہیں اپنائیں تو آپ ہمارے مطلب کے خلاف ہیں. یہیں سے فرقہ بازی شروع ہوتی ہے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. فرقہ پرستی، مطلق پرستی اسی سے ہوتی ہے. مطلق پرستی جو ہے وہ تو جائز ہے، فرقہ پرستی تب ہوتی ہے جب ہم ضد پہ آ جاتے ہیں، جب ہم وہاں جھگڑا شروع کرتے ہیں، جب ہم فتوے لگاتے ہیں کہ تم حرام کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تمہارا قبول نہیں ہے عمل. جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ اللہ قبول کرے گا، جو باندھ کے پڑھتا ہے وہ قبول نہیں کرے گا. جب اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ واجب کیا نہیں ہے، تو ہم ایسے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ یہی فرقہ پرستی ہے. اس فرقہ پرستی سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی رہی بات کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بات نکل کے سامنے آتی ہے، جدید مسائل جو ہوتے ہیں ان کا حل نکلتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم 4-5 بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں میرے سامنے. اب یہ اگر کوئی اختلافی بات کریں گے تو ظاہر و دلیل کے ساتھ کریں گے، عقل کے ساتھ کریں گے. اگر مجھ میں بھی عقل ہے تو میں ان کی بات پہ غور کروں گا، وہ اچھی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا، پھر مجھے بھی اختیار ہے کہ میں اپنی بات کروں. اگر میری بات اچھی ہوگی تو وہ بھی قبول کر لیں گے. تو اسی لیے جو مباحثہ ہے، جو بحث ہے، اس کے لیے ضروری ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مباحثہ جو ہے یہ عقلوں کی شکل ہے، یعنی شان ہے جسے ہم چھری تیز کرتے ہیں، تلوار تیز کرتے ہیں. تو مباحثے سے عقلیں بڑھتی ہیں.
रास्ता निकलता है, मसाइल हल होते हैं, लेकिन जहलों में जब मुबासा होता है तो वो तुख्म अदावत बन जाता है, उससे बहस मुबासे से जिद बन जाती है, नफरतें पैदा होती हैं। तो ये थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए। इख्तलाफ राय जो होती है जी अल्लाह की नेमत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इख्तलाफ उम्मती रहमा। इख्तलाफ उम्मती रहमा का मतलब यही है, ये नहीं है कि एक हाकिम ने एक बात कर दी है, किसी लीडर ने कह दिया ये होना है, अगरचे वो गलत, सारे कहें जी ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी राय देना चाहिए। राय दे के बात को निखार के सामने आना, ये इख्तलाफ जो है ये रहमत है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब जो है अपनी राय जो है वो अपनी दें, उस पर अमल भी करें आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा इख्तलाफ ना करें कि दूसरों पे फतवे लगाएं और दूसरों पे नफरत करें। तो यही फिरका प्रस्ती है, जब हम दूसरों के मतलब को या दूसरों के रास्ते को गलत कहते हैं और उसमें फतवे लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये अल्लाह को कबूल नहीं है, ये दीन से बगावत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। आपका बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, कितनी खूबसूरत आपने बातें की। एक बात की मैं दरमियान में मजीद थोड़ी सी उसकी वजाहत करूँ। हमारे मेरे आलिम दोस्त शजर नकवी साहब ने एक आयत पढ़ी कुरान पाक की, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ जिक्र किया महजूरा, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे हमारी रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को कि मेरी उम्मत ने कुरान पाक छोड़ दिया था, छोड़ने के काबिल समझ लिया था। ये जो लफ्ज़ इन्होंने महजूरा कुरान पाक इस्तेमाल करता है, उसका मुतरज्जिम अमूमन करना पड़ता है, छोटा सा तर्जुमा करके गुजर जाते हैं कि छोड़ दिया था। अब ये महजूरा पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो महजूरा जो शोरा इस्तेमाल करते थे, शायर इस्तेमाल करते थे, जो ये लफ्ज़ अपनी शायरी में अरब के इब्तदाई दौर में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो वो ये उस घोड़े के लिए इस्तेमाल करते थे। अरबी घोड़े मगरूर होते थे, तो उसके अगले यानी बड़े ताकतवर और नाज वाले घोड़े होते थे, तो उनको अपने काबू में करने के लिए उनका मालिक एक उनकी अगली टांग, एक पिछली टांग 5-6 फीट की रस्सी से बांध दिया था, उनको चलाते थे वो दोनों बच्चों के साथ। तो वो अपनी गरूर भूल जाता था, वो अपनी उसकी रफ्तार कम हो जाती थी, वो अपने मालिक के काबू में आ जाता था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल ये लफ्ज इस्तेमाल किया महजूर आके, इन्होंने मेरी कौम ने कुरान पाक को ऐसे कर दिया था कि जैसे वो बंधा हुआ है, यानी जैसे वो महजूरा का लफ्ज के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अपने घर से किसी को निकलने पे मजबूर कर दिया जाए, तो ऐसे मुहाजिर को भी महजूरा, यानी ये लफ्ज उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो बड़ी खूबसूरत बात देखिए की इन्होंने। आप ये देखिए मेरे दोस्तों कि ये इनमें से अहले तशी हैं, सुन्नी है, सुन्नियों में भी आगे ये जो उलमा आपके सामने बैठे हैं इतने बड़े बड़े, इनकी बात में एक सरे सरे मुंह आपको फर्क नजर, एक बाल जैसा फर्क भी नजर नहीं आता। ये सारे के सारे बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों कुरान पाक की बात करते हैं, ये तीनों की तीनों सुन्नत की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों औलिया के तमाम अइम्मा के इकराम की बात करते हैं, ये जदीद इल्म के साथ सीखने की बात करते हैं। अब मैं आऊंगा गिलानी साहब की तरफ, उसके बाद दोबारा फिर हम एक एक दफा सबके पास दोबारा जाएंगे। पहले मैं गिलानी साहब से सवाल करता हूँ। गिलानी साहब यूएस एड में ऑफिसर हैं, उसके अलावा काफी अर्से से ये मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ये काम कर चुके। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, स्पेशली मुसलमान इलाकों में इन्होंने बहुत काम किया, कि सोशल डेवलपमेंट है इस काम में, ये इनका ताल्लुक है, उसके अंदर इंटरफेथ हार्मनी क्यों जरूरी है, या इंटरफेथ या इंट्राफेथ डायलॉग जो है वो क्यों जरूरी है। इनसे मेरा पहला सवाल तो ये है। दूसरा कि गिरोहबंदी जो है हमारी, या मसलकी नफरत एक दूसरे के साथ, या फिरका परस्ती, इससे इनके फील्ड के काम में, इनके डेवलपमेंट के काम में क्या क्या मसाइल हैं? इनके पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जो हमें अपना तजर्बा शेयर कर सकेंगे? गिलानी साहब, खिजर गिलानी साहब। जी रिजवान भी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तमाम जो बुजुर्गान और स्कॉलर बैठे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। और ओवरऑल जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम है, और ये मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है, और आपने जो ये इसकी टाइमिंग सिलेक्ट की है ये बहुत बर वक्त है। असल में हम जब देखते हैं, फील्ड में निकलते हैं पाकिस्तान में, जो अगर हम सिर्फ वैसे तो दुनिया में हर जगह पे ही ऐसे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आप इवन कनाडा में चले देखते होंगे, अमेरिका में, मुख्तलिफ वहाँ की नौइयत के हिसाब से, जो वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो अनलकीली कोई इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन नहीं रही कि इन डायलॉग्स का शुरू करना ही आज खुद जो है ना अपने आप को रिस्क में डालने वाली बात है।
کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں جو فیلڈ میں چیز فیس کرنے کو ملتی ہے وہ ہے انٹالرنس، کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو خواہ مخواہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں جب فیلڈ میں جاتے ہیں. اصل میں اس سے پہلے بھی جو ہے نا جب لوگوں کے ہم اگر رویوں کی بات کریں، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ یہ تھرو ایڈوکیسی، تھرو کمیونیکیشن اینڈ سوشل موبلائزیشن کے تھرو جو ہے نا ہم جو ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں کام کرتے ہیں. اس کے مین 2 پلرز ہیں. ایک ہے اس کا جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. دوسری جو ہے وہ ہے گراس روٹ کے اوپر جو سول سوسائٹیز ہیں یا نوٹیبلز ہیں یا ریلیجیس لیڈرز ہیں، ان کا رول آ جاتا ہے بہت اہم. اب اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ نے کوئی اوور آل جو ایکسٹریمزم ہے یا بین المذاہب ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. جس کا جو وہ ایک گیپ تھا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر اس کو فل کرنے کے لیے آگے بڑھا. اگر گورنمنٹ نے کوئی کوشش کی بھی صحیح تو انہوں نے کوئی اپنے مائل سٹون، کوئی اپنے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں یا کوئی ایسے مائل سٹون اچیو کرنے کی کوشش کی جس سے اوور آل غصہ بڑھا نہ کہ کم ہوا. کبھی اس کو پولیٹیکل یوز کرنے کی کوشش کی، یا یہ جو نیپ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی وہ تھا، ایک ایکشن پلان تھا، اس کی جو ہے نا حصول کے لیے جو آج تک کھول کے سامنے نہیں آ سکا، ایک جو ہے نا وہ اس کو ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جس سے اوور آل جو ہے نا وہ ایک بیریئر تو ضرور کھڑا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ لیول پہ اس کو سیریس نہیں لے گئے. اس کا گیپ فل کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنز آئیں فیلڈ کے اندر، اب یہ بہت ہی سینسٹیو کام تھا فیلڈ کے اندر. ہم جب اس کو تھرو سب سے پہلے تو ایڈوکیسی کی جاتی تھی، جو وہاں نوٹیبلز ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں گراس روٹ لیول پہ، ان سے بات کرنی، ان کو بتایا جاتا تھا کہ ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہے جس سے ہم صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اکٹھے بیٹھ کے مختلف جو سیکٹس ہیں یا مختلف جو ریلیجن ہے یا وہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو بٹھا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ گفتگو کرانا چاہ رہے ہیں، کوئی مکالمہ، کوئی بحث، کوئی پیس کمیٹیز بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ان کو جب ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اس کو غیر ملکی جو ہے نا وہ سازش ہی ہمیں جو چاہے آپ نے کہا کہ چیلنج درپیش، سب سے پہلے جی وہ غیر ملکی سازش آ جاتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا جو ہے نا وہ یہ جو آئے ہوئے این جی اوز میں یا میں یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کے اندر کام کرتا رہا ہوں کہ یہ جی ان کی وہاں سے ایفیلیشن ہے دیئر فور، یا ہمیں لیکن کچھ عرصے ہم آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک یوتھ بلج ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور وہ سب سے زیادہ ان کے اندر ایک غصہ اور ان کے اندر جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ وہ لیک آف ایجوکیشن کہہ لیں، لیک آف ریسورسز کہہ لیں، لیک آف بیسک ہیومن نیڈز کہہ لیں، آپ اس کو آپ کوئی بھی آپ اگر نام دے دیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں وہ ان کو ایک ریفلیکٹ کرتی ہیں. پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نان اسٹیٹ سپانسرڈ اور اسٹیٹ سپانسرڈ ایک ریکروٹمنٹ بھی بڑے عرصے تک جاری رہی ہے، اس کے بھی کہیں نہ کہیں چیزیں موجود ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے یہ جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، شجاع آباد کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ان لوگوں کو بٹھایا کہ آپ بیٹھیں. بس وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ایک لڑائی سٹارٹ ہو گئی کہ ہمارا عالم آگے سیٹ پہ نہیں، اب جو آپ پہلے ہے وہ آگے بیٹھ گئے، جو بعد میں ہے وہ پیچھے بیٹھے. انہوں نے کہا جی آپ نہ صرف ہمیں ڈسکریمنیشن آپ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں وہ پورا جو ہے نا ایک جو ہم نے ایک تھیٹر رکھا ہوا تھا جس میں ہم نے علماء اور ان کی آپس میں وہ لڑائی ہوئی، پھر ہمیں ان کو بٹھانا پڑا، سمجھانا پڑا. تو وہ ایک ہمیں اوور آل اس کی وجہ سے جو بین المذاہب ہیں یا انٹرسیکٹ ہیں یا ان کی جو ہے ان کے درمیان جو لڑائی سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ آپ نے جی کرسچنس کو آگے سے، میں سپوز مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ آگے بٹھا دیا تو ہمیں کیوں آپ نے پیچھے بٹھایا، اب جو جلدی آ گیا وہ اس نے سیٹ فل کر لی. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں فیلڈ کے اندر اس طرح کے مسائل اور رکاوٹیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم انہیں بٹھانے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. ہمارا
ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے. جی ان کو بٹھانا ہے, ہم نے یہ ڈائلاگس کرنے ہیں, ان کا جو اب دیکھیں جب تک یہ پاکستان کے اندر آپ میرا خیال ہے سبھی زیادہ تر لوگ اگر دیہات میں جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے تھے. جی وہ ونگار ایک لفظ کہلاتا تھا, ونگار, کہ جی ونگار ہے جہاں پورا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا ایک بندے کا کام کرنے کے لیے, پھر وہ دوسرے بندے کا کام ہوتا. اس وقت دیکھیں نہ کوئی شیعہ, نہ کوئی سنی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی دیوبندی, اہل حدیث, کوئی ایسا نہیں تھا. تو وہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے وہ کام کرتے تھے. وہ ونگار جو ہے نا سریکی کا لفظ ہے بیسیکلی, یا پنجابی میں اس کو کوئی اور اسپیسیفک ورڈ ہوگا, تو اس کو وہ مل کے وہ سارے کام کرتے تھے. کوئی اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی. لیکن ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ایک جو اسٹریٹجک سینیریو ہمارے ملک کا, یہ چیزیں آئی ہیں, تو ہمیں ڈیولپمنٹ کے اندر رضوان بھائی اور باقی میرے تمام بزرگان سن رہے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ان کو بٹھانا ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ اب جو یوتھ بلج ہے, ینگ ہیں, جذباتی ہیں, نوجوان ہیں, وہ ایک دوسرے کی کنورسیشن بات سننا تک پسند نہیں کرتے. بس وہی چیز پسند کرتے ہیں جو ان کو پتا ہے یا ان کو کسی نہ کسی سٹیج سے بتائی گئی ہے. اچھا یہاں پہ خوبصورت بات یہ ہے جہاں پہ تھریٹس ہوتے ہیں وہاں پہ یقیناً اپرچونٹی بھی موجود ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو لوکل نوٹیبلز اور ریلیجیس لیڈر جو ایون پیش امام ہو گیا یا مدرسے کے لوگ ہو گئے, جب انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح, اور ہم نے ان پہ اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, تو ہمیں وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملا اور ہمیں ایک دوسرے سے ان کی بات سمجھنے کا موقع بھی ملا. کچھ ہمارے جو فیلڈ کے دوست ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے نا اپنی بکس بھی لکھی ہیں, اور یقین کریں یہ سب سے زیادہ آسان لوگ ہم نے ان کو پایا کہ انسٹیڈ آف اسٹیٹ, اب یہ تھا کہ اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے, ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے تو اسٹیٹ نے اس کے اوپر این او سی کینسل کر دینی. جی آپ مولویوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب ان کے بغیر, نوٹیبلز کے بغیر, ریلیجیس لیڈرز کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ان کی جب تک ہمیں ان کو سمجھا نہ لیں, تو کیونکہ انہوں نے بٹھانا ہے, سب لوگوں نے بٹھانا ہے. جب ہم نے ان کو آپس میں بٹھایا BZU کے اندر, ہم نے ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا فنکشن کیا, ہم نے ان کو ہیومن رائٹس کی کتابیں پڑھائیں, وہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کورس تھے, ہم نے ان کو کمپیوٹر تھا, ہم نے ان کا جو مختلف انگلش کورسز تھے اور مختلف, جب ہم نے ان کو ساری چیزیں کیا تھا, وہ ٹیچرز تھے, مدرسوں کے ٹیچرز تھے. اب شیعہ مدرسے کے بھی تھے, دیوبند کے بھی تھے, اہل حدیث کے بھی تھے, اور بریلوی مکتب. ہم نے جب ان کو بٹھایا آپس میں, پہلے تو یہ ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے تھے, نماز تھوڑی سی وہ ادھر, ہم چاہتے تھے کہ نماز بھی اکٹھے پڑھیں باجماعت, تو وہ بھی ان کی نہیں ہوتی تھی. لیکن کچھ دنوں بعد یہ تھا کہ ان کے اتنے ایک دوسرے کے ساتھ لطیفے شیئر ہو رہے ہوتے تھے, جیسے ایسے پتہ چلتا تھا یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا تھے ہی نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے وہ ایشو ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اسٹیٹ کر لے, یا آپ جیسے لوگوں کی آواز جو ہے وہ بہت ہی دور تک پہنچتی ہے, اگر آپ اسٹیٹ تھوڑا سا اس کے اوپر ورک کرے تو ہمارے کام میں آسانی ہو. نہیں تو جب ہم جاتے ہیں, یقین کریں سب سے پہلے تو ہمیں ایجنٹ, اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ کہا جاتا ہے. جی آپ جو ہے نا وہ پروجیکٹس لے کے ہماری ٹیمز کو تنگ کیا جاتا ہے, ایجنسیاں الگ تنگ کرتی ہیں, جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن الگ تنگ کر رہی ہوتی ہے. وہ جب پروگراموں کے اندر, ہاں جی آپ علماء کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, آپ کا کیا موٹیو ہے, اب کیا کرنا, چلو جی یہ پروگرام بند کریں جی, لپیٹیں. ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر یہ بھی بہت زیادہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو ہماری ایک سجیشن بھی تھی کہ جو ہماری انٹیلیجنس یا ہمارے جو یہ لوگ, ہم بہت قیمتی لوگ ہیں, یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں, معتبر ہیں ہمارے لیے, ہم سکون سے سوتے ہیں, یہ ساری رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہمارے لیے. ان کی بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کیسز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ادروائز ہمارے ہاں یہ بیریئرز ہیں, ایک تو کمیونٹی کے اندر بیریئرز ہیں, ایک بندے کو بس کسی نے کہہ دیا جی یہ تو وہ ہیں, اس نے ایک طرح کا جو ہے نا وہ ان کا اپنا جو اینڈ ہوتا ہے یا ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. لیکن ہمیں گراس روٹ پہ بڑی زبردست قسم کی لوگوں کا, اور ان کو جب ہم نے بٹھایا, جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ ایک دوسرے کے بازو کے اوپر سو رہے تھے, مذاق ہو رہی تھی, گپ شپ ہو رہی تھی, یہ ایک زبردست. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اب NGOs کتنا کام کر سکتی ہیں. NGOs کو جب NOC نہیں ملے گی وہ کیسے کام, اب وہ گورنمنٹ جب تک اس کو اون نہیں کرے گی, جب تک ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں چلے گی, یقین کریں کہ یہ ہمیں پرابلمز آتے رہیں گے. جس طرح آپ سب نے بات کی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں
ہمارے لیے اس میں تو میں اب عالم دین نہیں ہوں، نہ مجھے دین کا ایک جسٹ ایک جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی علم ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ہم ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، سید ہیں ہم، تو ہم بھی اپنے گھروں میں یہی چیز سنتے ہیں جی، قرآن ہے، سنت ہے، فطرت ہے، تو یہ ہم چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ اب کبھی بھی ہمیں ہماری فیملی مکس ہے شیعہ سنی، تو اس میں کبھی بھی ایسا ہمیں نہیں ملا کہ ہماری کوئی آپس میں بحث ہو رہی ہو فضول قسم کی۔ اب اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے، اب اسٹیٹ اگر اس کو اون کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اس طرح کا ایشو نہ رہے۔ آپ ابھی مندر کا مسئلہ دیکھ لیں، اسلام آباد کے مندر کا مسئلہ دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک ڈبیٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی بیٹھے ہوتے، اسٹیٹ نے ان کو کہیں کسی جگہ بٹھایا ہوتا ملک چلانے کے لیے، کیونکہ ملک چلانا ہے، ملک میں جو رہے گا وہ سارے مل کے چلیں گے، تو اگر اس کی رسپانسبلٹی لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کریں، اپنے ملک کے لیے بات کریں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس کو اسٹیٹ سیریس لے لے، یا جو آپ انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہیں جو لابنگ کرتے ہیں یا جو تھنک ٹینک کے ساتھ ہیں، بکس لکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا وہ کوشش کریں کہ اسٹیٹ اگر اس کو اون کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں یہ چند سالوں کی گیم ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز روٹین پہ آ جائے گی، اور یہ سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ایکسٹریمزم کا ہے، ہم اس کو کبھی کاؤنٹر وائلنس ایکسٹریمزم کہتے ہیں، کبھی انٹرفیتھ ہارمنی کہتے ہیں، انٹرسیکٹ ہارمنی اس کو لے لیا، ہمارے مختلف پیرامیڈ، کبھی جی ان کو بٹھا دیا تھیٹر کرا لیا، کبھی ان سے تقریریں کرا لیں، کبھی ڈیبیٹس کرا لیں، کبھی کوئی چیزیں کرا لیں، یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی اسٹریٹجک وہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بجٹ ہے، فرض کریں ایک 20 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، اس کے اندر آپ نے مظفر گڑھ کے 10 مدرسے یا ملتان کے 5، بہاولپور کے 6 آپ نے کور کرنے ہیں، تو دوسری طرف ریکروٹمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، تیسری طرف اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کتنا چیزوں کو نا آپ اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، صرف آپ ایک چھوٹی سی ماڈلز آپ پیش کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے، اب گورنمنٹ اس کو سسٹین کرے، گورنمنٹ آئے آگے اس کو حصہ لے، یہ میری بات، یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر اس سے ہم تھوڑا سا کیونکہ آپ اگر دیکھیں نیچے لیول پہ آئیں گے، یقین کریں علماء اور جو امام مسجد ہیں وہ جتنا زبردست قسم کا تعاون کرتے ہیں، بے شک ان کی کیپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں سے زیادہ میں وہ نالج رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جب ان کی بات سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان سے میری مذہب کی ریسرچ زیادہ ہے، لیکن وہ وہاں پہ پیش امام بھی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا اگر گائیڈ کرتے ہیں اتنا زبردست قسم کا رسپانس آتا ہے اور اتنا وہ سیریس بات کو لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ لیول پہ، کوئی بڑے لیول پہ۔ اب پہلے ہمارے پاس ملی یکجہتی کونسل ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا، اس میں ان کا جب یہ بنی ان کا کوئٹہ میں اجلاس ہوا، میں ان پرسن اس میں شامل تھا، میری ایج اتنی نہیں تھی پر ان پرسن شامل تھا، اس میں نورانی صاحب بھی تھے اور بھی تھے، اس کو بھی میں نے دیکھا انہوں نے کس طرح کیا، علماء نے مل کے بیٹھے، انہوں نے ختم کی، پھر اس کے بعد MMA آئی، دین وہ پولیٹیسائز جو ہے نا جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی پھر عمر کم ہی رہتی ہے، جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بات وہی ہے کہ قرآن ہے، جس طرح آپ لوگوں نے بات کی ہے بالکل یہی بات ہے، بس اسی بات کو ہم نے اسٹیٹ اور ان سے منوانا ہے کہ یار ان کو آپ پولیٹیسائز ہوئے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ مشترکہ مفادات کے کام ہوتے ہیں۔ ایک ہم نے پروجیکٹ دیا جی واٹر پلانٹ ہم نے لگانا ہے ایک جگہ کے اوپر، میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے، واٹر پلانٹ، انہوں نے کہا جی آپ نے جہاں پہ لگایا ہے وہ تو اہل تشیع علاقہ ہے تو ہم ادھر پانی لینے نہیں جاتے، تو میں نے کہا یار میں آپ کے علاقے میں وہ ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں جانی، آخر مجھے کسی اور علاقے میں شفٹ کرنا پڑا کیونکہ میرا وہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ میں ان کے انٹرفیت میں ان کے ڈائلاگ کرواتا، ان کے درمیان صلح کرواتا یا کچھ، میں چپ کر کے اپنا پروجیکٹ لے کے دوسری جگہ چلا گیا ہوں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، میں میاں والی میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میاں والی کے اندر DC صاحب اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں شاہ عبداللہ فاؤنڈیشن سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے گھر بنائے ہیں میاں والی میں، انہوں نے کہا جی ہم نے 100 گھر بنائے، انہوں نے کہا جی وہاں ایک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے اہل تشیع علاقے میں کتنے گھر بنائے، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں بنایا، تو DC صاحب نے کہا یو ہیو 24 hours ٹو لیو مائی ڈسٹرکٹ،
آپ یہاں سے چلے جائیں, وائنڈ اپ کریں اور چلے جائیں, میں آپ کو NOC نہیں دیتا, آپ چلے جائیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اب وہ اہل تشیع علاقے میں کام نہیں کر رہے, اگر وہ اہل سنت ہیں یا بریلوی ہیں, تو یہ ایک ڈسکریمنیشن. اب میں ہوں, فرض کریں میں اہل حدیث ہوں, تو میں جب دیکھوں گا میں اب دیکھیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہے یہ چیزیں. اگر میں ہوں گا تو میں سٹاف کوشش کروں گا اپنا لوں گا, کیونکہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے قابل سٹاف لوں تاکہ میرا برڈن ایز آف ہو. میں وہ لینے کی بجائے میں اپنا بندہ لوں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, وہ میرا مذہب فیلو ہے, وہ میرا مختلف جو ہے نا, وہ میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی بنتی ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. ہر جو بھی آپ اٹھائیں گے رضوان بھائی, جو بھی آپ ایک کوئی چیز اٹھائیں گے, آپ جاب لیں گے چھوٹی سی, وہاں پہ آ جائے گا سیکٹرزم, آ جائے گا وہاں پہ, آ جائے گا آپ کا جو ہے نا یہ میرے مذہب کا, یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے, یہ کیا, وہ آ جائے گا. اسی طرح چیزیں لیتے لیتے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ یہ ڈسکریمنیشن یہ پھر نیچے گراس روٹ لیول تک جاتی ہے. وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا رول ہے جس کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی ہم کبھی جو ہے نا کسی کو جواب دے ہوتے ہیں. کوئی کبھی ہماری سامان لے کے اٹھا جاتا ہے, کوئی آتا ہے ہمارے ٹینٹ اکھاڑ کے پھاڑ دیتا ہے کہ آپ ہمارے ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, NOC ہونے کے باوجود بھی ہمیں بھگا دیا جاتا ہے. تو اب وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا رول ہے, اور مسائل بہت بڑے ہیں. اور اگر آپ یہی چھوٹے جو پیش امام علماء ہیں, آپ ان کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی دیکھیں, آپ ان کا رسپانس چیک کیجئے گا. میں کہتا ہوں کہ زبردست قسم کا. پھر ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم یوتھ کو کیا پار رہے ہیں, ہم یوتھ کو کیا دے رہے ہیں. ہم جو ہیں یہ 60% جو یوتھ ہے, تو 60% لوگوں کو ہم بین المذاہب ہم آہنگی یا جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے, یا ان کو ایک مشترکہ مفادات کے اوپر لانے کی بجائے ہم ان ایسی نسل آگے بھیج رہے ہیں جنہوں نے پھر آگے کئی نسلیں انہوں نے وہ پیدا کرنی ہے, تو کئی نسل انہوں نے ان نسلوں کا وارث بننا ہے. تو ہم اوورال جو ہے نا یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. دیئر فور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ آگے ہے, اور آپ دوستوں کو چاہیے آگے اس فرنٹ پہ. ہم سوشل ورکروں کا, ہم جیسے جو خادم ہیں اپنے بزرگوں میں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, ہم ان کے بھی خادم ہیں, اور جو فیلڈ میں ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں کوئی, یا پھر ہمیں ہماری تنخواہ لگی ہوتی ہے تو وہ ہمارا وہ اس سے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے, تو وہ ہم اپنا وہ کرتے ہیں. تو آپ سب دوستوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اگر کام کریں. کوئی آپ باہر بیٹھے ہیں مختلف, ہم کیونکہ یہ ہمارے وولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں, ڈیرہ غازی خان, ملتان, مظفر گڑھ, بہاولپور, رحیم یار خان اور بکھر, اور اس طرح کے ایک دو جھنگ, ایک دو اور ڈسٹرکٹ ہیں. یہ اتنے ساؤتھ کے وولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ نرسریاں لگائی جاتی ہیں ہم آہنگی پروموٹ نہ کرنے کی, یہ ہم آہنگی نہ ہو سکے تو نرسریاں ہیں, فیکٹریاں ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ سمجھتا ہوں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, کوئی فرقہ سوری دہشت گردی کی بات نہیں کر, کوئی معاف کیجیے گا, کوئی فرقہ وارانہ, کوئی بین المسالک, کوئی ایسی چیز کی ہمارے یہاں مسئلہ نہیں. ہمارے سب سے جو یہ جتنا مسئلہ ہمارے ملک میں ایک دہشت گردی ہے جو ہو رہی ہے, کیونکہ گراس روٹ لیول پہ جب علماء سے ملتے ہیں چوتھے دن تو وہ ایک دوسرے کو ایسے لطیفے سناتے ہیں کہ جو میں آپ کو یہاں بتاتے ہوئے شرماؤں گا. وہ ایسے ایک دوسرے کا شیئر کا, اتنے دوست یارانہ ہو گیا ہوتا ہے, واٹس ایپ میسج آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ جب ہمیں دکھاتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں. میری یہ سبمیشن ہے. تھینک یو ویری مچ. مجھے میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گیا اپنے بزرگوں کی موجودگی میں. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. ان کا کہنے کا مطلب بھی یہی تھا, ان کی ساری جو تفصیل بیان کی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو فرقہ ہم آہنگی یا مسلکی ہم آہنگی موجود نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سوشل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے ان پہ بھی اثرات پڑتے ہیں, پولیٹکس پہ بھی اثرات پڑتے ہیں, علاقائی پولیٹکس پہ بھی, نیشنل پولیٹکس پہ بھی. تو ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ علماء ہمارے سامنے موجود ہیں یہ اس سلسلے میں اب انیشیٹو لیں. دوسرا یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی ایسے ڈائلاگز کو سپانسر کرنا چاہیے. ابھی میں سب کے پاس دوبارہ 5 منٹ کے لیے جاؤں گا. آپ سب لوگوں کے پاس میرے پاس سوالات تو بہت سارے تھے, میں سب سے ایک ہی بار پوچھ لیتا ہوں وہ سوالات. ایک قرآن و سنت سے ہمیں اس بارے میں کیا ملتا ہے کہ اگر ہم ایک جیسے اس کو اکٹھا کرنا چاہیں, پہلی بات اس پہ بات کرنا چاہیں تو قرآن سنت سے ہمیں اختلاف رائے کے احترام کی کیا رہنمائی ملتی ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں آپ بیریئرز کون کون سے دیکھتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن پہ بات کیجئے. سب سے پہلے میں ایوب حامد صاحب کی طرف آؤں گا کہ آپ اس کی اپلیکیشن پہ بات کیجئے, پھر میں ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں گا, اور آخر میں
शजर नकवी साहब के पास जाऊंगा। तो 5-5 मिनट में इस पे बात कीजिए, फिर हम अगला एक और प्रोग्राम रख के इसकी एप्लीकेशन पे बात तफसील से दोबारा फिर से करेंगे किसी वक्त। तो इस पे 5-5 मिनट सबसे पहले अयूब हामिद साहब। जी, इस सिलसिले में मेरी गुजारिश तो यही है, माशाल्लाह सबने इसमें जो ख्यालात का इजहार किया उसमें बहुत कॉमन पॉइंट्स थे। तो अहम बात उसमें यही है कि हम अब अमली तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करें, और उसमें सबसे पहले बात यही आ जाती है कि लोगों को दीन की सही समझ आए कि दीन क्या है और दीन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो एक तो वो समझ पैदा करने की ज़रूरत है। फिर जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि जो बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन पैदा होती है कि लोग जो है रूल्स और टूल्स में फ़र्क नहीं करते, उससे बड़े सारे इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। तो उसकी समझ पैदा करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो कुरान की रहनुमाई थी वो असल में पहले तीनों हजरात ने जो इस सिलसिले में बात कर चुके हैं, तो वो सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। तो अभी हमें देखना ये है कि आइंदा के लिए इस जो डिस्कशन हमारी हो रही है इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते हुए इसको अमल में कैसे लाएं। तो इस सिलसिले में जो हमें एक भरपूर प्रोग्राम करना चाहिए और उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं शजर नकवी साहब के पास जाऊंगा और आखिर में डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब से कहूंगा कि हमारी सारी बात को कंक्लूड करेंगे वो। तो उससे पहले मैं शजर नकवी साहब के पास एक मरतबा जाता हूँ। शजर नकवी साहब, आप बताइए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, 1-2 मिनट में जल्दी जल्दी से ये बता दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शजर नकवी साहब की आवाज नहीं आ रही है हमें। उनका पहला स्टेप तो यही है जो आपने लिया है कि हर वो बंदा जो कुछ कर सकता है फिरका परस्ती के खात्मे के लिए और बैनुल मुतालिक हम आहंगी के लिए वो अपनी कोशिश करे। दूसरी बात ये है कि हमें लोगों को ये आगाह करना चाहिए कि भाई जो क़यामत के दिन आपसे पूछा नहीं जाना है उन सवालों के जवाब तलाश ना करें, उन पे अपना मगज न मारें। जो मुहकम आयात हैं जो अल्लाह ने आपसे पूछना है सिर्फ उनकी बात करें। दीन इतना पेचीदा नहीं है जितना हमने पेचीदा इसे कर दिया है। दीन बिल्कुल आसान है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने इसको छोटी छोटी बातों में उलझा के इसको बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दिया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं ये दीन से दूर हो रहे हैं और दीन को इतना मुश्किल बना दिया है कि आप ये देखें कि नमाज जनाजा सीखना नहीं आता है, लोगों को नहीं सीखते हैं। और यहाँ तक क्या है कि निकाह के मामलात का नहीं पता है, तलाक के मसाइल का नहीं पता है। उन्होंने किराए पे मौलवी रख लिए हैं कि हमारा जो भी मसला होगा ये हमारे उलमा हल करेंगे। अगर दीन को आप सीधा साधा रहने दें और जो मुहकम आ जाता है उन्हीं पे फोकस करें तो मेरे ख्याल में हर किसी को दीन की समझ आ जाएगी। और कुरान की मुहकम आयात को ही बुनियाद बनाकर उस पर अमल करें। लोगों को यही बताएं कि दीन की पेचीदगियों में ना जाएं, इतना पेचीदा दीन नहीं है जितना हमने बना दिया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि दीन को मुश्किल ना बताएं लोगों को। जब ये आते हैं हमारे तबलीगी भाई तो वो कहते हैं कि जी दीन बड़ा मुश्किल है, इसको सीखने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ भाई, जब लोगों को आप कहेंगे कि दीन मुश्किल है तो कौन सीखने की कोशिश करेगा, कौन समझने की कोशिश करेगा? उन्हें ये बताएं कि दीन मुश्किल नहीं है, दीन आसान है, दीन आपकी ज़रूरत है, दीन आपकी रहनुमाई करता है, दीन से आपको इज्जत मिलेगी, दीन से आपको शौर मिलेगा। बस ये बताने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हर बंदा दीन की तरफ आएगा और इख्तलाफात जब कुरान को पकड़ेंगे तो खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। और आप जैसे लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सारों को। जैसे हम आज बैठे हैं, मैं आप सब लोगों के साथ दोबारा फिर से एक और दफ़ा बात करूंगा। अब मैं आखिर में चाहता हूँ कि डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब, बुजुर्ग हमारे हैं सबके, ये इस प्रोग्राम को सारे को कंक्लूड करें। हमारे जो हमने इससे सीखा है वो और जो हमें आगे करना चाहिए वो बताएं, और कुरान और सुन्नत से हमें इख्तलाफ राय के एहतराम की कोई मिसाल ज़रूर बताएं कि क्या सुन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं या सहाबा की ज़िंदगी में कि जिससे हम सीख सकें कि इख्तलाफ राय रखने के बावजूद एक दूसरे के साथ इकट्ठे चला जा सकता है। इस पे भी बात करें और इसको कंक्लूड करें प्रोग्राम को अपने अच्छे अल्फाज में। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू से और मुख्तलिफ अहले इल्म की गुफ्तगू से मुझे भी बहुत बातें सीखने का मौका मिला।
जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसने जहाँ कुरान हकीम की सूरत में हमें बाकायदा तहरीरी एक दस्तावेज़ दी, वहाँ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के नमूने दी। इस हवाले से जब हम सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंटरफेथ डायलॉग और रवादारी ताउन हम आहंगी का किस तरीके से मुजाहरा किया, या कैसे लोगों का ताउन हासिल किया और किस किस पहलू से लोगों को इकट्ठा करने, उनमें हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। अगर हम इसे देखें तो हमें ये मालूम होता है कि उस सोसाइटी में एक तो वो लोग थे जो मुशरिकीन थे और मदीना के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर बेशुमार कबीले आबाद थे। वो जितने लोग थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन मुशरिकीन के साथ, जिनके साथ अकायद की कोई हम आहंगी नहीं थी, ना वो तौहीद पर यकीन रखते थे, ना रसालत पर, ना क़यामत पर, ये तलाश किया गया कि हम आहंगी का कौन सा नुक्ता है कि हम इनके साथ मुफाहमत करें, और ये देखा गया कि मुश्तरका दिफा एक ऐसा नुक्ता है कि उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 100-150 कबाइल से मुश्तरका दिफा का मुआहिदा किया, और वो मुआहिदात तकरीबन सारे के सारे रिटन शेप में हमारे पास मौजूद हैं। उनमें ये मेंशन है कि जी ठीक है, तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, और उसमें हम एक दूसरे के साथ ना तो कन्फ्रंटेशन करते हैं और ना हम एक दूसरे से ताउन चाहते हैं। हमारा जो ताउन होगा वो मुश्तरका दिफा में होगा। उसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की थी, जो इब्तिदा में पूरे मदीने के शहर पर भी मुश्तमिल नहीं थी, वो बहुत तेजी से फैलती चली गई, और लोग उस अमन के मुआहिदे में न सिर्फ ये कि आते चले गए, बल्कि ये कि वो रियासत भी महफूज हो गई, और फिर ये कि एक मैसेज ये गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जिस रियासत की बुनियाद रखी है वो अपने इर्द गिर्द न सिर्फ ये कि अरब में बल्कि सारी दुनिया को दारुल अमन बनाने के लिए उसने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, और उसमें उन सब लोगों के लिए अमन होगा कि जो किसी भी अकीदे, किसी नजरिए, किसी भी नुक्ता नज़र के हामिल हैं, और वो इंसान हैं, इंसानियत के लेवल पर उन सब के साथ हमारा एक अमन का मुआहिदा होगा कि हम अपना मुश्तरका दिफा करेंगे। एक तो ये लोग थे। दूसरा तबका यहूद व नसारा का था, उनके लिए उनके साथ हम आहंगी का कुरान हकीम ने खुद बताया, और ये कहा कि या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि आओ हम उन निकात पर इत्तेफाक करते हैं जो हमारे नजरियाती तौर पर जिन पर हम मुत्तफिक हैं, वो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करें, और हमने जो छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं जिनकी बड़ी वजाहत की गई पिछली गुफ्तगू में कि हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ के इख्तियारात जिनको दे दिए गए, उनको हमने अरबाब मिन दूनिल्लाह बना लिया है। उनकी खुदाई से हटकर हम सिर्फ अल्लाह की खुदाई पर मुत्तफिक हो जाएं। ये अहले किताब के साथ डायलॉग का एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज है। उसके बाद तीसरे वो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे। उनमें भी बाहमी इख्तिलाफात थे और हो सकते थे। उनके बारे में उन्हें यह कहा गया वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, कि तुम एक दूसरे से निज़ा नहीं करो, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करो, उसका नतीजा क्या होगा कि तज़हब रिहुक फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आप ये देखें कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं, मसलन ये कि हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, शायद इस दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं हो कि एक आदमी लोगों की जरूरियात की चीजें देता है, तकसीम करता है, फरोख्त करता है, और उस पर उसने अपने मसलक, अपने फिरके का लेबल लगाया हुआ हो
कि ये सुन्नी ग्रोसरी हाउस है और ये शिया है और ये वहाबी है और ये फलां है, बल्कि ये वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, कि तुम आपस में इख्तिलाफ करोगे तो तुम मिट जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा कोई वजन बाकी नहीं रहेगा। तो इस हवाले से इन तीनों को अलग अलग कुरान हकीम ने और सुन्नत ने हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए रास्ते बताए। और फिर यहाँ तक कि हमें मालूम होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कि नजरान के ईसाइयों का एक वफद आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी पर में ठहराया। इस हवाले से ये बात बतौर ख़ास समझने की ज़रूरत है कि आज हमने अपनी बहुत सी मसाजिद के बाहर ये बोर्ड लिख कर लगाए हुए हैं कि फलां फलां फ़िरक़े के लोग इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को मस्जिद नबवी में न सिर्फ यह कि ठहराया, बल्कि आपने फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं और इनकी हर तरह की ज़रूरियात का मैं खुद ख्याल रखूंगा। फिर उसी दौरान में जब उनकी इबादत का दिन आया तो उनकी इबादत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एहतमाम किया कि वो अपने तरीके से मस्जिद नबवी में इबादत करें, और उसके लिए उनको खुली इजाज़त और उसके लिए मुकम्मल इंतज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये हमें इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन उसके साथ एक और बात भी हमें ज़हन में रखनी है, वो ये कि अगर हम ही में से कोई इस तरह करे कि वो इस्लाम का नाम लेकर इस्लामी इदारे बनाकर मसाजिद बनाकर अगर वो मुसलमानों में तफरका डालने की कोशिश करे, तो हमें कुरान से ही ये मालूम होता है कि वो मस्जिद जो मदीने में बनी थी और उसका इफ्तिताह करने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया था कि आप तशरीफ लाएं, इसमें नमाज पढ़ाएं ताकि इसका इफ्तिताह हो जाए और उसके बाद हम यहाँ बाकायदा नमाजें शुरू कर दें। कुरान ने उसका जिक्र किया और ये बताया कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि ये मस्जिद ज़िरार है। किस लिए? तफरीक़म बैनल मुमिनीन, ये मुसलमानों में अहले ईमान में तफरीक पैदा करने के लिए, तफरका डालने के लिए, फिरके बनाने के लिए ये एक मरकज बनाया गया है। चुनाचे वो मरकज जला दिया गया, हालांकि उसका नाम मस्जिद था। तो इस हवाले से जितनी भी पॉसिबल सूरतें एक समाज में एक सोसाइटी में आती हैं, उन सब के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें नमूने मिलते हैं, हमें मिसालें मिलती हैं। रही ये बात कि एक आम उसूल क्या है कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करें, तो कुरान ने इसके बारे में बताया, अम्मा मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो कोई खल्क़े खुदा के लिए नफ़ा बख्श होगा उसको कोई नहीं मिटा सकता। हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपने फ़िरक़े के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए नहीं, अपने मसलक के लोगों के लिए नहीं, अपने महल्ले और अपने मुल्क और कौम और बरादरी के लिए नहीं, बल्कि कुरान की रूह से मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो खल्क़े खुदा के लिए नफ़ा बख्श है वही बाकी रहेगा, और जो खल्क़े खुदा के लिए नफ़ा बख्श नहीं है, अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ, वो मैल कुचैल और झाग की तरह उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसे कोई इस्तेहकाम नहीं रहेगा। तो इस हवाले से हुजूर का इरशाद, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन है। तो इस्लाम बगैर इसके कि किसी मजहब, किसी तबके, किसी कौम, किसी मसलक की इफादी के लिए को फ़ायदा पहुँचाने की बात करे, वो ये कहता है कि मा यनफ़उन्नास, खल्क़े खुदा के लिए नफ़ा बख्श हो जाएं, आपको कोई नहीं मिटा सकेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के मौके पर सैयदा खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात बताई थी। यही बात जब आप एक अजीब सूरत हाल पेश आने के बाद ज़रा इस्तिराब में थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप तो खल्क़े खुदा के लिए इतने नफ़ा बख्श हैं, आपको कैसे कोई नुकसान पहुँच सकता है? इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप अपनों, बेगानों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों सबको हर ज़रूरत के मौके पर काम आते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह आपको तन्हा छोड़ दे, और ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह आपकी हिफाजत न फरमाए। तो इस हवाले से हम में से हर एक को इनफरादी तौर पर और हम सबको किसी लायहा अमल के तहत इंसानियत के लिए
नफ़ा बख्श हो जाना चाहिए, और यही एक तरीक़ा है मसलकी हम आहंगी का, इंटरफेस डायलॉग का, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का, और खल्क़ खुदा को आगे लेकर चलने का। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं जनाब रिज़वान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैर मसालिक हम आहंगी और फ़िरक़ा वारियत, बल्कि इंटरफेस डायलॉग की हद तक, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस थोड़े से वक्त में समेटने की बहुत कोशिश की, और बहुत कामयाब कोशिश रही। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें अमल से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप सब लोगों का तो शुक्रिया अदा करता ही हूँ, इन स्कॉलर्स का जो मेरे साथ मौजूद रहे। ये सिलसिला हम शुरू कर चुके, हर हफ्ते एग्जैक्टली इसी टाइम 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हम आया करेंगे। अगली मर्तबा नेक्स्ट वीक में हम बात कर रहे हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह मौजूद है भी या नहीं। मैंने इस सिलसिले में अपनी पोस्ट एक लिखी थी फेसबुक पे, बच्चों को कहा था कि मुझे सवाल भेजें अल्लाह के बारे में कि हम आपके साथ बैठ के बात करें। मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब होंगे, सावल अब्बासी साहब होंगे, अजीमुर रहमान उस्मानी साहब होंगे, कारी हनीफ डार साहब होंगे, और इसके अलावा इन स्कॉलर्स में से दोबारा लोग होंगे। हम अल्लाह पे बात करेंगे कि अल्लाह है या नहीं है। अगर है तो उसके शवाहिद देना किताब की और इस कायनात की जिम्मेदारी है। हम उस पे बात करेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों के ग्रेजुएट्स के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से खातून ने मुझे एक मैसेज किया, वो मैं कल अपनी फेसबुक पे लगाऊंगा। एक और खातून ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे मैसेज किया। मुझे नहीं पता था कि लोग इतने ज्यादा कीन हैं अल्लाह के बारे में बात करने के लिए। उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए हैं और वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, वो मैं वीडियो मैसेजेस अपनी उस पर लगा दूंगा। आप भी अगले वीक से पहले मुझे अल्लाह के बारे में आपके जो भी शुबहात हैं वो आइए उस पर बैठ के बात करते हैं। अल्लाह के ऊपर ईमान बिल गैब तो है, लेकिन अल्लाह के शवाहिद जगह जगह कायनात के अंदर बिखरे पड़े हैं। आइए अगली दफा हम उस पर बात करते हैं। इस जो प्रोग्राम हमने किया है ये आज इन्हीं लोगों को दोबारा फिर से लेके, अब मैं अगली बार इस किसी वक्त इनसे मशवरा करके एप्लीकेशन पे बात करूंगा कि आइए हम स्टार्ट ले जाएं अपनी अगली नस्लों के लिए। जैसे गिलानी साहब जिक्र कर रहे थे कि अगली नस्लें हमारी आ रही हैं, तो वो भी यही का सारा हिस्टोरिकल हेट्रेड, यही तारीखी नफरत लेके आगे बढ़ेंगी, अपनी अगली नस्लों को देंगे कि क्यों ना उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का बंदोबस्त कर दिया जाए। जैसे शजर नकवी साहब ने कहा कि कुरान पाक की तरफ जाने की जरूरत है, इस पे भी आइए मिल के दोबारा फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनके साथ दोबारा हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते रहेंगे। जो आप में से ग्रेजुएट्स हैं, आप में से अक्सर लोग, मैंने जैसे कहा था कि डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब तो वेल नोन शख्सियत है पाकिस्तान की, जो बच्चों के लिए स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए जो काम किया है अयूब हामिद साहब ने, उसको जरूर पढ़िए। मैं उसका लिंक आपको भेजूंगा। इन्होंने जो तफसीर कुरान लिखी है उसका लिंक भी मैं यहाँ नीचे भेजूंगा। इनकी किताबें आप तक कैसे पहुंच सकती हैं, फ्री हैं, कोई पैसे नहीं लगते उसके लिए, वो आप जरूर पढ़िए। मैं वो भी आप तक पहुंचाने का कोई इनसे बात करके बंदोबस्त करता हूँ। आप में से जो कनाडा या अमेरिका में है, खसूसन अयूब हामिद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, उनका हाथ बटाइए। वो अकेले हैं, मैं उनके नीचे जाता हूँ, उनके घर के नीचे उन्होंने वो मस्जिद सी बना रखी है, अपनी एक बड़ी मस्जिद भी बनाई है, वहां पे अकेले काम करते रहते हैं, बिल्कुल अकेले हैं। उनके साथ थोड़ी सी टीम तो है। अगर आप कनाडा में रहते हैं, फहद साहब या बाकी मेरे दोस्त, इनका हाथ बटाइए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब आप इनका हाथ बटाइए, आप वो जिम्मेदारी ले इनके पास से, तो उसको काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही चलता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमारे IT मैनेजर साहब है, ये इन्होंने ये किया है, ये अरेंज कर रहे हैं सारे का सारा। खिजर गिलानी साहब, अयूब हामिद साहब, तुफैल हाशमी साहब, शजर नकवी साहब, आप सब लोगों का और तमाम दोस्तों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।